इंडस्ट्री वाले हैं वो जरूर अगे आउन कि अपनी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ और सारी की सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ਨੂੰ फॉलो ਕਰਨ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੇਬਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, EPF ਔਰ ESIC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ कि जे कोई भी बंदा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की न्यूसेंस करता है तो इस एक्ट के मुताबिक उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू। खिलाफ है कुछ इस तरह की चीज़ा, कुछ इस तरह के सिम्पटम्स जोड़े हैंगे उन्होंने विखते हैं तो उन्होंने नाल ही नाल अपने नेड़े तेड़े का जोड़ा सिविल हॉस्पिटल हैगा या कोई भी इस तरह का हॉस्पिटल जिथे कि सैंपलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हैगी उत्थे तुरंत जाके अपनी सैंपलिंग जी हैगी वो करा लेनी चाहिए है क्योंकि जिन्ना छेती तुहानू पता चल जाऊगा एक तो तुहानू आइसोलेशन जी हैगी छेती करती जाएगी, तुहाडे सिम्पटोमैटिक इलाज भी जोड़ा हैगा टाइमली चालू हो जाऊगा तो नाल ही नाल दूजा जोड़ा सब तो वड्डा फायदा हैगा वो ये हैगा कि तुसी अगे अपने आप वालों किसी होर नू इस चीज़ के नाल इन्फैक्ट नहीं करोगे। तो मेरी सारे के सारे लुधियानियां नू बेनती है कि जिस भी बंदे नू कदे भी किसी भी तरह की ब्रैथलैसनैस, खंघ, जुकाम, हाई फीवर इस तरह के जोड़े सिम्पटम्स हैंगे जोड़े कोविड के सिम्पटम्स हेल्थ डिपार्टमेंट वालों काफ़ी पहला लोगों को दसे गए थे वो सारे के सारे सिम्पटम्स जोड़े हैंगे उन्होंने कोई भी सिम्पटम उन्होंने आता है तो नीयरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जी हैगी उत्थे जाके अपना टेस्ट जोड़ा है करवा सकते हैं। हुण ये टेस्टिंग फैसिलिटी जी हैगी सिविल हॉस्पिटल लुधियाने के तो अवेलेबल हैगी ही हैगी। इस तरह का सैंपलिंग फैसिलिटी कई सारे हॉस्पिटलों अवेलेबल है तो टेस्टिंग फैसिलिटी जी हैगी वो DMC हॉस्पिटल लुधियाना दे विच भी अवेलेबल हैगी। तो ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां असीं छेती कर लईए तो सानू बहुत छेती इस बीमारी का पता भी चल जाऊगा। जे तुसीं नैगेटिव आ जाते हो तो तुसीं रिलैक्स हो सकते हो, बाकी जिहड़े सिम्पटोमैटिक तुहाडे इलाज हैंगे वो करा सकते हो और जे तुसीं जे पॉजिटिव आ जाते हो तो उत्थे आइसोलेशन च रह के अपनी प्रॉपर केयर करवा के इस बीमारी को हरा सकते हो। क्योंकि जिन्ने भी केस अभी तक लुधियाने आए ने जिन्हां दे विच डैथ हुई है वो केस असी देखा है कि बहुत ही लेट स्टेज से सानू पता चलिया हैगा कि पेशेंट जिहड़ा सीगा वो कोविड पॉजिटिव सीगा। इनफैक्ट एक दो केस तो इहो जिहे सीगे जिहदे विच सानू उदों पता चलिया जब पेशेंट की डैथ हो गई कि ये पेशेंट जिहड़ा सीगा वो कोविड पॉजिटिव सीगा। क्योंकि जब तक पेशेंट आप अगे नहीं आउंदा उदों तक किसी को पता नहीं चलूगा कि वो बंदे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हैगी। स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट वालों लगातार की जा रही है। कई सारे हॉटस्पॉट जोड़े हैंगे या जोड़े एरियाज इहो जिहे हैंगे जिथे कि इस तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं उन्होंने लगातार स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की जा रही है। हुण हेल्थ डिपार्टमेंट वालों अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी जी हैगी उन्होंने काफ़ी बढ़ा लिया गया है। तो मैनू लगता है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जे अगे आते हैं अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं अपनी टेस्टिंग कराते हैं तो उन्होंने वास्ते भी फायदा होगा इस चीज़ का तो नाल आले दुआले के समाज के वास्ते भी इसका काफ़ी फायदा होगा। इस तो अलावा जिवें रिलैक्सेशन असीं दस्सिया सीगा कि कई सारी इंडस्ट्रियां ने लुधियाने दे विच अपना काम जिहड़ा हैगा चालू करता हैगा। हुण इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों अपना पोर्टल जिहड़ा हैगा वो तैयार कर लिया गया है pbindustries.gov.in ते लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वो इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। एक इंडस्ट्री वालियां नूं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सीगा कि जे उन्होंने इंडस्ट्री दे विच कोई भी बंदा पॉजिटिव आ जाता है तो उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो वो मैं उन्होंने यह क्लैरीफाई करना चाहांगा
कि ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ का ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ की ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ की ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੇਬਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, EPF ਔਰ ESIC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।